ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। पहला नज़र पाउंदे हां कुछ खास खबरां ते। जे मैं चोण जित्ती तां ट्रंप नूं करांगी माफ, निक्की हैली दा वड्डा बयान। अमरीका ਵੱਲੋਂ नवे साल दा तोहफा, तनख्वाह दरां च कीता वाधा, ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ फायदा। अमरीका विच यू वीज़ा ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਤੇ 2 ਭਾਰਤੀ गिरफ्तार। फ्रांस तो वापस आए जहाज की असलीयत लगी पता, जहाज विच भारी गिणती विच गुजराती भी सन शामिल। भारती मूल दे जोड़े ते धी दी मौत दे मामले विच होया अहम खुलासा। खबर अमरीका तो है। भारतीयों द्वारा अमरीका विच गैर कानूनी प्रवेश दीआं कोशिशां दे विच महत्वपूर्ण वाधा। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं कई सारीआं खबरां। NBC न्यूज़ द्वारा हाल ही विच कवर किए गए न्यू हैम्पशायर मुहिम समागम दे विच संयुक्त राष्ट्र की साबका राजदूत निक्की हैली ने ऐलान किया कि जेकर वो राष्ट्रपति चुनी जाती है तो साबका राष्ट्रपति ट्रंप नूं दोषी पाए जाने की स्थिति दे विच माफ कर देगी। बयान उदों आया है जदों ट्रंप नूं एक मुश्किल कानूनी लड़ाई का सामना करना पै रहा है, जिस तहत उसते फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क ते जॉर्जिया विच 87 संगीन दोष लटक रहे ने। ये दोष 2020 के चोण नतीजों नूं उलटाउण की कोशिश करन, चोण प्रक्रिया दे विच दखल देण, वर्गीकृत समग्री की दुरवरतों करन अते एक पॉर्न स्टार नूं चुपचाप पैसे देण दे दोषां दे आले दुआले घुमदे ने। हेली दा रुख फ्लोरिडा दे गवर्नर रॉन अते उद्योगपति विवेक रामास्वामी समेत कई प्रमुख रिपब्लिकनां दे नाल मेल खांदा है, जिन्हां ने ट्रंप दे लई संभावी माफी लई अपने समर्थन का संकेत भी दिता है। हैली ने कहा कि ट्रंप नूं माफ करन दे नाल राष्ट्र नूं अगे वधण दी आग्या मिलेगी। नवा साल अमरीका दे लोकां लई वड्डी खुशखबरी लेके आया है। अमरीका दे 22 राज्यां ने अपनी घट्टो घट उजरत दर विच वाधा कीता है, जो कि 1 तरीक तो लागू होया है। इत्थे घट्टो घट उजरत एक निश्चित रकम है जो किसी भी कारोबार नूं अपने कामियां नूं अदा करनी पैंदी है। अमरीका विच मजदूरी डॉलर प्रति घंटे विच अदा कीती जांदी है। इत्थे दस दईए कि अमरीका दे 22 राज्यां दे विचों जिन्हां ने अपनी उजरत दरां दे विच वाधा कीता है, इन्हां विच सब तो वध वाधा न्यूयॉर्क, कैलीफोर्निया ते वाशिंगटन राज विच होया है। इत्थे कामियां नूं घट्टो घट $16 प्रति घंटा मिलेगा। इस फैसले दे नाल अमरीका च रह रहे हज़ारां भारतीयां नूं फायदा होण वाला है। राज्य तो इलावा 38 शहरां ते वख-वख काउंटियां ने भी मजदूरी दरां वधा दित्तियां ने, जदों कि इस साल अमरीका दे 3 होर राज्यां फ्लोरिडा, नेवाडा ते ओरेगन विच घट्टो घट उजरत दर विच वाधा कीता जाएगा। यह वाधा नेवाडा अते ओरेगन दे विच 1 जुलाई अते फ्लोरिडा विच 30 नवंबर तो लागू होएगा। वादे दे लागू होने तो बाद नेवाडा विच तनख्वाह दी दर $12 प्रति घंटा, ओरेगन दे विच 14.20 सेंट अते फ्लोरिडा विच $13 होवेगी। मैसाचुसेट्स के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने जानकारी दी है कि उन्होंने दफ्तर विच 2 भारतीयों के केस आए ने जो कि अमरीका विच धोखे नाल यू वीज़ा लैके पक्के होने दीआं कोशिशां कर रहे सन। 39 साला बलविंदर सिंह अते 36 साला रामभाई पटेल ने यह साजिश रची कि अपने काम दौरान अपने उत्ते साजिश तहत हथियारबंद हमला करवाया जाए तां जो उन्होंने अमरीका विच यू वीज़ा लैण दे लई आसानी हो सके। रामभाई पटेल नूं 13 दसंबर 2023 नूं सियाटल दे विच गिरफ्तार किया गया ते वाशिंगटन के पश्चिमी जिले विच शुरुआती पेशी तो बाद उसनूं सुनाई लई लंबित नजरबंद करन दा हुक्म दिता गया सी। इसे तरह बलविंदर सिंह नूं भी उसे दिन क्वींस दे विच गिरफ्तार किया गया सी ते न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले विच उसकी पहली पेशी हुई सी। बलविंदर सिंह संघी अदालत दे विच पेश हुए अते बाद विच उसे अदालत दे विच पटेल दे भी पेश होने की उम्मीद है। चार्जशीट दस्तावेजां दे अनुसार सिंह अते पटेल ने रल के हथियारबंद डकैती की बियोंत बनाई। गिरफ्तारी तो बाद इन्हां ते दोष लगाया गया कि इन्हां दीआं
ਡਕੈਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕੈਮਰਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੌਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ $2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਰਗੁਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 에ਅਰਬਸ A340 ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਰਹੀ ਨਿਕਾਰਗੁਆ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਟਰੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰਿਫਿਊਲ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਈ ਫਲਾਈਟ 260 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 303 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ 8ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਹਾਸਣਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਾਰਗੁਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ $1000 ਤੋਂ $3000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਂਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। CID ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ 15 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 28 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਮਲ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਟੀਨਾ ਕਮਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਧੀ ਅਰਿਆਨਾ ਕਮਲ ਡੋਵਰ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਫੋਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਮਾਈਕਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਅਰਿਆਨਾ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਅੰਤਮ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹਥਿਆਰ 40 ਕੈਲੀਬਰ ਗਲੋਕ 22 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਲਕੋਹਲ, ਤੰਬਾਕੂ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਡੋਵਰ ਅਤੇ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੌਰੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੋਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਮ 7:24 ਤੇ ਕਮਲ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 911 ਕਾਲ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ। US ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 96,917 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 51.61% ਵੱਧ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ CBP ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 41,770 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1,46,000 ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ 87,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 41% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2022 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20,635 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ 3,20,000 ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਭਗ 70% ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ IRCC ਰਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਮੈਨਹਟਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਥਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਐਰਿਕ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੈਟੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੱਜ ਐਂਗਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਪੂਰੇ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ 40 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟਰੰਪ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 8 ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਲਈ $15,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 4.4 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਚਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ 126 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। NCS ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ 12:28 ਅਤੇ 52 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ 126 ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ 12:01 ਅਤੇ 36 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 3.0 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 3.5 ਮਾਪੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3.5 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਮੈਨਹਟਨ ਅਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 1.7 ਮਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨਹਟਨ ਅਤੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਬੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇ ਏਰੀਆ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟ੍ਰੇਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਓਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲਫਾਇਟ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅਗਲੇ 2 ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 8 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਦੇਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਥਿਤ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਾਥੋਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 4 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੇਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਰਨਵੇ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਪਾਨੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। NHK TV ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਡਾਣ JAL 516 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 379 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇਤਸੂਯੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਮਲੇ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ TV ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਰਨਵੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੂਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। NHK TV ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ 에ਅਰਬਸ ਤੇ A350 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਪੋਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਨਚਿਟੋਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਾਨੇਡਾ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਤਰਜਮਾਨ ਜੋਸ਼ੀਨੋਰੀ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ MA 722 ਬੋਰਬਡੀਅਰ -8 ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਟਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੇਲਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। OPP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ
ਕਿ ਹਾਈਵੇ 9 ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਹਾਈਵੇ 50 ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕ ਗੁਸੈਲ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਕੂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 29 ਸਾਲਾ ਲੋਰੇਟੋ ਮਹਿਲਾ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਕਾਰਬਰੋ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਕੋਵਨ ਰੋਡ ਤੇ ਕੌਂਸਿਲੀਅਮ ਪਲੇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ 725 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 903 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਫੈਡਰਲ ਹਾਈਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 25% ਘੱਟ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨੀਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 383 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 557 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ IMF ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰ 'ਚ ਕਹੀ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਡੌਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਥਿਤ IMF ਦਾ ਬੋਰਡ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 70 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਫੰਡ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। IMF ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 8, 10 ਅਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ IMF ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.8 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ SBA ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ IMF ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਵੈਕੂਏ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਵੈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ETPB ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬੋਰਡ PMU ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ETPB PMUC ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ETPB ਦੀ 353ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ PMU ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 4 ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਲਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ 22,711 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7,028 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 445 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 7,473 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 6,094 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 355 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 6,449 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 934 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 90 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 1,000
24 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਓ ਨੇ 4 ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,478 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16,262 ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2081 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 135 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 2016 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 22,711 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ 25,951 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3,240 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਜ਼ਾਂਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਚੀ ਗਈ ਬੇਤੁਕੀ ਖੂਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ICJ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ICJ ਆਪਣੀ 84 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।